بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان سپیک میں خوش آمدید. میں ہوں خرم الہی. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اس کے نام سے شروع جس کے سب نام ہیں اور جو عموماً بغیر ناموں کے پکارا جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب مجھے پکارو تو بہترین ناموں سے پکارا کرو. لہ الاسماء الحسنی. مگر سرمایہ دارانہ نظام نے کچھ بدل کے رکھ دیا سب کچھ. جون فرماتے ہیں یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت کی ہی پروردہ. یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. کچھ ایسے ہی ہمارا آج کا موضوع خوبصورت یا خوبصیرت. اس پہ دلائل دینے کے لیے ہمارے آج کے مقررین آ چکے ہیں اور آج ہمیں ججز نے جوائن کیا ہے, تو میں ذرا ان کا تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے میرے دائیں جانب موجود ہیں محمد شبیہ اختر صاحب. آپ شاعر ہیں, ٹی وی اینکر ہیں. ہمارے ساتھ آج کے دوسرے جج, بہت معروف شخصیت, کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کا نام رانا مبشر ہے اینڈ یو آر ویری فیمس ٹی وی اینکر. اور آج یہاں پہ آپ کو صرف جج نہیں کریں گے مگر بعد میں گائیڈ لائنس بھی دیں گے, اصلاحات بھی کریں گے. پہلے مقرر کی طرف چلتا ہوں جو آج کی قرارداد کی حمایت میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ خوبصورت ہونا چاہیے. بھائی خوبصورتی عقل کی زیادہ بڑی دلیل ہے. تو چلتے ہیں پہلے اسپیکر کی طرف. ان کا نام ہے حافظ عمیر. گیو ہم اے بگ راؤنڈ آف اپلوز پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار, خوبصورتی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو ایک انسان کی تمام تر عادات اور خصوصیات کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. میرا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اگر میرا اللہ خوبصورتی کو پسند نہ کرتا تو وہ قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام کے حسن کی قسم نہ کھاتا. اگر میرا اللہ خوبصورتی کو پسند نہ کرتا تو حسن یوسف کے تذکرے ہم تک نہ پہنچتے. اگر میرا اللہ خوبصورتی کو پسند نہ کرتا تو وہ اس خوبصورت کائنات کو نہ بناتا. صدر علی وقار, ایک خوبصورت سے معصوم بچے کو کھلکھلاتے ہوئے دیکھیے اور دوسری طرف ایک دل فریب تر و تازہ پھول کو دیکھیے. آپ کو دونوں میں ایک ہی کیفیت نظر آئے گی. صدر علی وقار, ایک بزرگ کے جہاندیدہ جسم اور گرم و سرد موسم کے جھیلے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھیے کہ جس کی جھریوں میں آپ کو زندگی کے تجربات نظر آئیں گے. صدر علی وقار, اس نازک دوشیزہ کی طرف دیکھیے کہ جس کے اندر گلاب کی ٹہنیوں جیسی لچک اور اس زندگی کے وبال کو اٹھانے والی ایک مضبوط عورت آپ کو نظر آئے گی. صدر علی وقار, میرے بعد یہ خوبصیرت کا راگ الاپنے والے ادھر آئیں گے اور آپ کو اپنی جانب متوجہ کریں گے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا دور حسن و جمال کا دور ہے. علی وقار, میں نے اس دنیا کی ہر چیز کو ظاہری حسن و جمال اور خوبصورتی پر فوقیت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں کیوں نہ کہوں کہ ہر کوئی حسن کی قربت میں ہوا کرتا ہے اور یہ عمل خود میرا خدا کرتا ہے. ہر کوئی حسن کی قربت میں ہوا کرتا ہے اور یہ عمل خود میرا خدا کرتا ہے. حسن ظاہر سے فروزاں ہے محبت کے چراغ, حسن باطل پہ کون مرا کرتا ہے. یہ تھے حافظ عمیر. بہت خوبصورتی سے خوبصورت ہونے کے دلائل پیش کر رہے تھے. اب ہمارے ساتھ آ رہی ہیں ادیبہ اشتیاق اور آپ دلائل پیش کریں گے کہ نہیں انسان کو خوبصورت ہونا چاہیے. آئیے. ناپتا ہے قد کو میرے شہر کے مینار سے, کوئی دلچسپی نہیں اس کو میرے کردار سے. صدر علی وقار, میں آج کے موضوع کی پرزور مخالفت کروں گی کیونکہ میں 21ویں صدی کی عورت ہوں. وہ عورت جس نے اپنی شناخت کے سفر کو شروع کر رکھا ہے. وہ عورت جس نے صدیوں کی پہنائی ہوئی بیڑیوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے. میں وہ عورت ہوں جو مرد کے بنائے ہوئے معیار حسن کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہوں. آؤ حسن یار کی باتیں کریں, زلف کی رخسار کی باتیں کریں. علی وقار, کبھی کسی مرد نے محبوبہ کی تعریف میں یہ نہ کہا کہ وہ بلند حوصلہ اور بلند نگاہ ہے, وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے والی ہے, وہ زمین کا سینہ چیر کر دفینے تلاش کرنے والی ہے. اگر اس کی صلاحیتوں کی تعریف کی بھی تو یہ کہہ کر کہ وہ وفا شار ہے, صابر ہے, اطاعت پیشہ ہے, اثار کی دیوی ہے. جناب والا,
हमें खूबसूरती का मयार बदलना होगा। सीरत को खूबसूरती के नेमानी पहनाकर सीरत को उजागर करना होगा। सीरत का मतलब वो बाकिरदार लड़की है जो खुदा की तरफ से दी गई सलाहियतों को पहचानती है, इन्हें खुद में तलाश करती है और पूरी सच्चाई के साथ निखारती है। वो डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनती है। वो खलाओं को तस्खीर करने वाली, पानियों की गवासी करने वाली और जमीन की कोख से दफीने तलाश करने वाली बनती है। वो इल्म और फन के मैदानों में झंडे गाड़ने वाली बनती है। वो अरफा करीम, मरियम मुख्तियार, आसमा जहांगीर और परवीन शाकिर बनती है। जनाबे वाला, हमें खूबसूरती के कोहना पैमानों को बदलना होगा। हमें अपने इश्तिहारों की लड़की को खूबसूरत की बजाय खूबसीरत बनाना होगा। इसके जिस्म को संवारने के बजाय इसके जहन को जिला बख्शनी होगी। इसे आगाही देना होगी, दीन और दुनिया की आगाही, नेक और बद की आगाही, खैर और शर की आगाही और कामयाब जिंदगी गुजारने की आगाही। यही आगाही इसका असल हुस्न है। हमें औरत को हुस्नो खूबसूरती की मस्नूई दुनिया से बाहर निकालना होगा। हमें इसे ज़हनी बालिदगी का रास्ता दिखाना होगा, ऐसा रास्ता जिस पर चल के वो नुमाइशी हुस्न की चकाचौंध रोशनियों का शिकार ना हो जाए, बल्कि वो कुरातुलैन हैदर, जमीला हाशमी, राबिया कुज़दारी और बानो कुदसिया की तरह दुनिया को रास्ता दिखाने वाली बने। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हदूदे चेहरा से आगे भी बढ़ के सोच मगर कि किस तवाज़ने खूबी को तू है भूली हुई। कहाँ वो चादर इफ़त जो तेरे सर का थी ताज, जो तेरी सर से तो शानों से भी ठलकती गई। तेरा जमाल थक जिस शर्म से गई वो कहाँ, हया किधर है वो जिससे थी तेरी मिट्टी गुंथी। संवार चेहरे को अपने, कहीं से ढूंढ के ला, हया और शर्म वो ज़हरा सी और ज़ैनब सी। शुक्रिया। हमारे साथ थी अदीबा इश्तियाक, जिनका कहना था कि शोरा ने माजी में खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं लिखा। ये बात थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा होगी। गालिब, मीर इकबाल, मतलब बहुत आम से शायर का भी शेर उठाएं तो कहते हैं कि वो भी आंगन में कहीं बैठ कर रोती होगी, मैं भी ज़रा देर से अब घर जाता हूँ। नेक्स्ट हमारे साथ आ रही हैं रमशा तहज़ीब खूबसूरती के दलाइल देने। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, मेरा आज का ज़ेर मुबाहिसा मौजू है खूबसूरती। खूबसूरती क्या है? हुस्न क्या बला है? हुस्न खूबसूरती एक खूबसूरत एहसास है जो आंखों के लिए फ़रहत, दिल के लिए सकून और रूह के लिए सरशारी और सरूर का बायस है। मगर इसका एक ख़ास मयार कायम करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में यकसानियत से इख्तलाफ से मरकब है कि हर शख्स के लिए फ़रहत और सरूर, पसंद और नापसंद का मयार एक दूसरे से नहायत मुख्तलिफ है। जो रंग, जो मंज़र हमारे दिल को भाए, हकीकत में वही खूबसूरत होता है। यही वजह है कि हम किसी भी चीज़ को पसंद करने का मयार उसकी खूबसूरती पर छोड़ देते हैं। उसकी सीरत को जानना हम बहुत देर से शुरू करते हैं। जनाब सदर, खूबसूरती इस जहां में बहुत बड़ी नेमत है, मगर इंसान का यही मतलून मिजाज उसे हर जगह ठोकर देता है, मात देता है। बज़ाहिर नज़र आने वाले एक जैसे इंसान हुस्न नज़र की वजह से एक दूसरे से नहायत मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि हुस्न नज़र और हुस्न बातिन का ताल्लुक खूबसूरत सोच से होता है। सोच की वो खूबसूरती जो एक मजनू को लैला में, शीरी को फरहाद में, मुजाहिद को कुर्बानी में, इमाम हुसैन को सरतन से जुदा करने में, खुदा और उसके रसूल को बिलाल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज में, हज़रत आदम को अम्मा हवा में और हज़रत मरियम को इबादत में मिली। कहते हैं ना कि इल्म है बड़ी दौलत जहाँ ने तो गुदों में, इल्म है बड़ी दौलत जहाँ ने तो गुदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मगर मेरा यहाँ इख्तलाफ रहेगा कि इस शेर में इल्म की जगह खूबसूरती होना चाहिए था। खूबसूरती है बड़ी दौलत जहाँ ने तो गुदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। क्योंकि अगर हमारी ज़ाहरी आँख चमके तो हम दिल की आँख को चमकने का मौका देते हैं। सिनफ़े नाजुक की वो खूबसूरती जिस पर दुनिया भर की तशबीहात को एक माजबीन की अंगड़ाई पर वार दिया जाता है, जिसके लबों को पंखुड़ी, रुखसार को गुलाल, कद को सरूं, चेहरे को किताब और गर्दन को सुराही कहते हुए शायद कभी नहीं थकता। आखिर परिस्तान और जन्नत की खूबसूरती भी तो औरत से है। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। जनाब सदर, इस दुनिया कायनात में तमाम तर खूबसूरतियाँ खुदावंदे ताला की कुदरत के करिश्मे और हुस्न जमाल से लगता है, जिस तक रसाई के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को हुस्न नज़र अता फरमाया है। अब ये इंसान का काम है कि वो इस खूबसूरती से किस तरह फैज़याब होता है, या बदअमली का शिकार होकर इस खूबसूरती को मात ना कर दे, बल्कि हिकमत अमली और हिकमत तदबीर से काम लेते हुए इस खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाए। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ
کہ خداوند تعالیٰ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے. شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی رمشا تہذیب جو دلائل پیش کر رہی تھی کہ خوبصورت ہونا چاہیے، مگر ہم یہ بات نہیں جانتے کہ واقعی سقراط جس نے تمام فلسفے کو جنم دیا اور فلسفے کو عام عوام تک رائج کیا، ہی واز ناٹ اے ویری بیوٹیفل مین، اور کہا جاتا ہے کہ یونان میں ہی واز ون آف دا اگلیسٹ فیلو ٹو لک ایٹ. چلتے ہیں خوبصورت کے دلائل کی طرف، اور اب وہ دلائل دینے آ رہے ہیں حسن جہانگیر. سیرت نہ ہو تو آرزو رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول صرف رنگ رہ گیا. علی وقار، خوبصورتی بڑی فتنہ گر ہے. انسان واقعی ناقص العقل ہے، بجائے خوبصورت کے خوبصورت کو ترجیح دیتا ہے. اگر خوبصورتی اعلیٰ ہوتی تو حضرت بلال پر عرش کی حوریں رشک نہ کرتیں. اگر خوبصورتی اعلیٰ ہوتی تو ہیرے کا حصول کوئلے کی کان سے کبھی نہ ہوتا. صدر علی وقار، سیرت طیبہ، سیرت ازواج المطہرات، سیرت خلفائے راشدین، سیرت صحابہ اور سیرت اہل بیت اس بات کی دلیل ہیں کہ خوبصورت کو خوبصورت پر فوقیت حاصل ہے. شرازہ ملت مرحوم کا ہوا ابتر، شرازہ ملت مرحوم کا ہوا ابتر، تیرا مسلمان کدھر جائے. فطرت ہمیشہ معصوم رہتی ہے، مگر انسان میں خوبصورتی حاصل کرنے کے لالچ نے عوام میں افلاس اور انسانی ذہن پر گندگی کے ڈھیر لگا دیے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ یہ لالچ انسان کو اتنا بے مایا مفلس اور بے حس نہ کر دے کہ فطرت اپنا سینہ پیٹ لے اور خوشیاں ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں. علی وقار، میں اکثر سنتا رہتا ہوں کہ زمانے حاضہ چہرے کے خوبصورت اور دل کے بدصورت ہوتے ہیں. صدر علی وقار، تاریخ سب سے بڑی مصنف ہے. تاریخ خوبصورت چہرے والے لوگوں کے خوبصورت منہج پر فریب کاریوں کی داستانوں سے پر ہے، جبکہ تاریخ ہی خوبصورت لوگوں کی زندگی کو بطور قابل تقلید نمونہ بنا کر پیش کرتی ہے. صدر علی وقار، یہ بات بھی ایک آفاقی سچ ہے کہ خوبصورتی ایک فانی اور عارضی چیز ہے، جبکہ خوبصورتی ہمیشہ زندہ رہتی ہے. خوبصورتی قدرتی چیز ہے، جبکہ خوبصورتی خود حاصل کی جاتی ہے. محنت و تگ و دو کرنی پڑتی ہے، تب خاک کے ذرے سے انسان نکلتا ہے. شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے حسن جہانگیر. اب خوبصورتی کے حق میں دلائل دینے کے لیے میں دعوت دینے والا ہوں اویس رشید کو. آئیے اویس. صدر ذی وقار، برف پوش چوٹیوں کے بیچ، جنگلات سے لدے پہاڑ، لہلہاتی ہوئی فصلیں، پہاڑوں کے بیچ بہتے ہوئے پانی کے تیز و تند جھرنے، پھولوں سے ٹکراتی ہوئی خوشبو سے معطر ہوائیں اور ہواؤں میں سورج کی کرنوں سے ملنے والی تمازت، پہاڑوں پر وادیوں میں تیرتے ہوئے بادلوں کے بیچ نیلا اور صاف شفاف آسمان، مالک کل، خالق کل اور رازق کل کی بہترین تخلیقات ہیں. زندگی کی نمو ان سے ہے، اور اسی زندگی کے حالات و واقعات سے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو قدرت کے ان حسین کرشموں کو دیکھ کر انسان کی روح پھر سے کھل اٹھتی ہے اور اس کے مزاج پھر سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں. کہ علی وقار، ہمیں مایوسی کے بت توڑ کر امید کی شمع جلانی ہے کہ ہمیں سورج خود اگانے ہیں. ہمارے کھیت بنجر ہیں، ہمارے بازوؤں میں ہل چلانے کی سکت کم ہے، ہمارے بیل ٹھنڈے جٹ پٹوں میں کھیت کی ٹھنڈک میں جانے سے گریزاں ہیں. زمیں کا خون یعنی موج میں آئے ہوئے دریا ابھی تک منجمد ہے برف زاروں کی بلندی پر. وہی دریا بلندی سے نشیبوں پر بھی آنے ہیں. ہمیں سورج اگانے ہیں، ہمیں سورج اگانے ہیں. صدر علی وقار، حسن بلا شبہ خالق کا ایک حسین تحفہ ہے، اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ارد گرد یہ خوبصورت نظارے نہ ہوتے تو ہر کوئی مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب چکا ہوتا. انسان سے ہی پناہ کا رستہ تلاش کر رہا ہوتا. زندگی بے ہنگم اور بے ربط ہو جاتی. انسان ابھی ہماری لاسٹ اسپیکر ڈیو ہیں. آپ کا نام ہے عائشہ. ان کو بلانے سے پہلے میں آپ سب کو یہ دعوے سے بتا سکتا ہوں، جو ہمارے ساتھ خصوصی طور پر رانا مبشر صاحب بھی موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیج فیئر لاسٹ ڈے تک قائم رہتا ہے اینڈ کیمرہ فیئر لاسٹ ڈے تک قائم رہتا ہے. اور میں خصوصی طور پہ رانا مبشر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہی اپیز ایوری ڈے آن دا ٹیلی ویژن.
सो इट्स जस्ट दी बेहतरीन खिलाड़ी भी पहली बॉल पे आउट होते रहे हैं, इसमें कोई इतने घबराने की बात नहीं होती। ज़्यादा बड़ा एजाज़ ये है कि लोग वहाँ मौजूद थे और आप यहाँ आके गुफ्तगू कर रहे थे। गो कि आप गिरे लेकिन बेहतर है। और मैं तो ये सवाल वाकई राना मुबशर साहब से पूछूंगा जब वो यहाँ आएंगे कि क्या वाकई आज भी शाम जब वो जाएंगे तो एक दफ़ा घबराहट तारी होती है? तो शायद होती है, और मुझ पे तो इस वक्त भी है, इन फ्रंट ऑफ सच ए ह्यूज पर्सन। सो नाउ आई एम कॉलिंग द नेक्स्ट पर्सन ऑन स्टेज। आपका नाम है आयशा रियाज। आयशा आइए। और आयशा का जी ये मानना है कि खूबसूरत होना चाहिए। अली वकार, कब्र की 4 दीवारें हरदम आपस में कुछ वसवसाती रहती हैं और अफसोस करती हैं कि ये कौम मुझसे इबरत हासिल करने और अपनी सीरत को संवारने की बजाय रंग गोरा करने वाली इजादात के नशे में डूब गई और अपनी ज़ात को तकवा की बजाय सूरत की बुनियाद पर बांटने लगी और फिर भटकते भटकते अपनी सीरत का सौदा करके अपनी ही सूरत को देखकर लरजने लगी, जिन पर ज़ाहरी खूबसूरती की स्याही मल दी गई। और फिर जब अशरफुल मखलूकात, मसजूदे मलाइक, वजह कायनात, रौनके अर्ज़ो समा और सरबस्ता राजों के अमीर ने अपनी जिंदा कब्रों से उठकर अपनी हालत ज़ार पर गौर किया, तो वो उम्मत जो कभी सीरत तैयबा की पैरवी करती थी, वो रंग, नस्ल, धन और थरकते हुए जिस्मों पर महवे रक्स नजर आई। सदर अली वकार मेरे मुखालिफिन सूरत का रोना रोते रोते शायद अपनी तारीख को भी भुला बैठे, जो गवाह है कि इकबाल का जज्बा बिलाली और कश्तियाँ जलाने वाले, सरे मक्तल सच के दार पर झूमने वाले, अनल हक पर जान लुटाने वाले, माओ बहनों की सदाओं पर दुनिया का नक्शा बदल देने वाले भी सूरत नहीं बल्कि सीरत के अलंबरदार थे। अरे तुम कैसे झुटला सकते हो? मेरे हिस्बे मुखालिफ से ये दरख्वास्त है कि इससे पहले कि तुम्हारी पहचान के जनाजे तुम्हारे ही कंधे उठाए सरमक्तल सुरखरू होने को आए, जान लो कि तुम्हारी जिंदगी और आखिरत की कामयाबी सूरत नहीं बल्कि सीरत में है, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक उस उम्मत से है जिसके आका का जस्ते मुबारक आज से 1400 साल पहले इस जहान फ़ानी से मुंतकिल हो गया, मगर उसकी सीरत आज भी ज़िंदा है और ता क़यामत ज़िंदा रहेगी। शुक्रिया। हमारे मुकर्रीन ने आज की इक़रादात पे अपने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अब हम बढ़ रहे हैं जजेस की तरफ कि वो फ़ैसला सुनाएं। एक विनर हम मेरे दाएं जानिब से होगा, जिन लोगों का ये मानना था कि खूबसूरत होना चाहिए, और एक विनर मेरे बाएं जानिब से होगा जिनका ये मानना था कि खूबसूरत तो आप लकीली भी हो सकते हैं, आपको खूब सीरत होना चाहिए। मैं अब दावत देने वाला मोहब्बत शबी अख्तर साहब को कि आएँ और अनाउंस करें कि मेरे दाएं जानिब से इन 3 बेहतरीन स्पीकर्स में से कौन जीता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप तमाम पार्टिसिपेंट्स के जज्बे को देखकर, आपकी बहुत सी लॉजिक्स को सुनकर, कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट। खूबसूरती और खूबसूरती दोनों का डेफिनेटली फ़र्क बहुत है। आप इन दोनों को एक दूसरे से लिंक भी कर सकते हैं और इन दोनों को जुदा भी कर सकते हैं, लेकिन बहर तौर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खूबसूरती की तरफ है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि खूबसूरती की तरफ से दलाइल कुछ कमज़ोर थे, ऐसा कुछ नहीं है। एक ज़ाहिरी नौयत रखती है और एक का ताल्लुक़ बातनी निखार से है। बहर तौर हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में बका इंसानियत की वजह से है और इंसानियत का निखार खूबसूरती से है। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि खूबसूरती पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। बाहर कैफ चूँकि एक तरीक़ाकार है आपकी डिबेट को फाइनलाइज़ करने का, तो कुछ लॉजिक्स की बुनियाद पर हमने कुछ राना मुबशर साहब और मैंने एक पार्टिसिपेंट को फाइनलाइज़ किया है जो हमारी दाएं जानिब से हैं, और उनका नाम मैं अनाउंस करना चाहूँगा।
दैट इज़ हाफिज़ उमैर को मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं. जी, अब मैं दावत देने वाला हूँ राना मुबश्शिर साहब को, मारूफ टीवी एंकर. बहुत खुसूसी वक्त उन्होंने आप सब के लिए निकाला. सर आइए प्लीज़ और अनाउंस कीजिए आज का दूसरा विनर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अवैस साहब, सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ. अगर आप मेरा पहला शो देख लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल आज किसी किस्म की कोई एम्बेरसमेंट नहीं होगी. जो मेरा पहला शो था वो मैं इतना कंफ्यूज था कि आप सोच भी नहीं सकते. ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. मैं बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मैंने किस कैमरे की तरफ देखना है, क्या बात करनी है. एंड आई वाज सो कंफ्यूज्ड. मैं एडमिट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि मुझे नहीं पता था मैंने कहना क्या है. फंबल्स, एक फंबल नहीं 1000 फंबल किए मैंने. ठीक है, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा मैं अपने टॉपिक से डिविएट किया और मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ. और आखिर शो के आखिरी मिनट तक मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ. बट आई वॉज बीइंग ऑनेस्ट. मैंने सबको व्यूअर्स को बताया कि ये मेरा पहला शो है और मुझे नहीं पता मैंने किधर देखना है. 3 कैमरे लगे हुए, कौन से कैमरे की तरफ देखना है, कौन से कैमरे की तरफ नहीं देखना. सो कोई मसला नहीं. विद द पैसेज ऑफ टाइम आई डिड लर्न. कोशिश की, मेहनत की. मेरे कोई फैमिली में कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जिसकी मैं सपोर्ट ले सकता, ना मैंने ली जो मीडिया में होता. लेकिन मैंने खुद अपने लिए रास्ता इख्तियार किया ये, और किसी की सपोर्ट मैंने नहीं ली. मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज तक नहीं ली. सो हैट्स ऑफ टू यू. आपने यहाँ पे फेस किया लोगों को और एक एटलीस्ट अटेम्प्ट की. मैं लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ूंगा. Aisha, you did the best and I really appreciate that. ये थी हमारी आज की एपिसोड, खूबसूरत या खूबसीरत. राना मुबश्शिर साहब ने भी फुली अप्रिशिएट किया कि हम सब ने अपने दलाइल में खूबसीरती में खुसूसन हज़रत बिलाल का जिक्र किया. तमाम सहाबा इंतज़ार कर रहे थे, जो बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत मालदार थे. इंतज़ार था कि पहला अज़ान इलाही, पहला हुक्म अल्लाह काबे के ऊपर चढ़कर कौन देगा. और इस बात का इंतज़ार था कि इतने में रसूल अल्लाह ने उनको आवाज़ दी जो हबशा से थे, दिखने में रंग काला था. और जब वो ऊपर गए और नीचे आ रहे थे तो उन्होंने उस खूबसीरत की तरफ बड़े खूबसूरती से कहा था कि हर हर कुंडल कुंडल उत्ते आशिक दा दिल डोले, हुसन तेरे दी सिफ्त की आँखां काफिर कलमा बोले. कीप फॉलोइंग अस ऑन Facebook, www.facebook.com/PakistanSpeak. अल्लाह हाफिज़.